నమస్తే వీధుని స్వాగతం లక్ష్యం సమాజంతో నేను సురేష్ దండం బులెటిన్ల ముఖ్యాంశాలు. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారాలపై స్పందించిన సిపి అంజన్ కుమార్. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక. కామారెడ్డి జిల్లాలో మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం. లాక్డౌన్ను అమలులో జిల్లా యంత్రాంగం కృషి అభినందనీయమని ప్రశంస. వరంగల్ జిల్లాలో పటిష్టంగా కరోనా కట్టడి చర్యలు. డ్రోన్ కెమెరాతో సోడియం హైపోక్లోరైడ్ పిచికారీ. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో పేదలకు అండగా నిలిచిన గుడ్ షెఫర్డ్ సంస్థ. ములకపల్లి మండల పరిధిలోని 10 గ్రామాల్లో సరుకుల పంపిణీ. వివరాల్లోకి వెళ్తే కరోనా వైరస్పై మద్యం అమ్మకాలపై వాట్సాప్ గ్రూపుల్లో అసత్య ప్రచారాలు చేస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హైదరాబాద్ సిపి అంజన్ కుమార్ హెచ్చరించారు. లాక్డౌన్ నిబంధనలు పాటించని ప్రతి ఒక్కరూ ప్రభుత్వానికి సహకరించాలని సిపి కోరారు. आज सुबह MS मक्ता, गोलकुंडा, आसिफ नगर, ऑल पुलिस स्टेशन लिमिट के इंटीरियर एरियाज़ में, बंजारा हिल, पंजागुट्टा, ये सब जगह सोशल डिस्टेंसिंग कैसा हो रहा है वो देखने के बाद आज फूड डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ हुआ. अभी यहाँ कैंसर हॉस्पिटल के बाजू में सब देखे 90 to 95% प्लेसेस में सोशल डिस्टेंसिंग अच्छा से चल रहा, लेकिन करीब 5 से 7% लोगों में अभी भी डिसिप्लिन नहीं है. उन लोगों को मैं वार्निंग देता हूं कि अगर आप अभी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो आपको अरेस्ट करना पड़ेगा और आपके लिए आपके परिवार पूरे कॉलोनी सफ़र करेंगे. इसीलिए बिना मतलब का आप रोड पर नहीं निकलें. अगर ज़रूरत के लिए आ रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ये बहुत ज़रूरी है. और ऐसे मौके पे व्हाट्सएप के एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप को मैं वार्निंग देता हूँ कि अगर आप बिना किसी वेरिफिकेशन के न्यूज़ को, फेक न्यूज़ को, र्यूमर्स को स्प्रेड करेंगे, आपके खिलाफ केस दर्ज होगा और आप भी अरेस्ट होंगे. यही हमारा वार्निंग है सबको. सर अभी तक 2 पुलिस वालों को भी कोरोना वायरस की नहीं, गलत न्यूज़ है ये. केवल एक केस आया है अभी तक. मीडिया से भी बोलते हैं गलत न्यूज़ नहीं है, स्प्रेड करें. केवल एक न्यूज़ का कन्फर्मेशन है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है बस. थैंक यू. లాక్డౌన్ అమలు నేపథ్యంలో పలు చోట్ల తీవ్ర పరిణామాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. ఆసిఫ్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో పోలీసుల దాడికి సురేష్ అనే ఓ పండ్ల వ్యాపారి తీవ్రంగా గాయపడ్డాడు. ఈ ఘటనలో సురేష్ 2 వేలు విరిగిపోయాయి. आया आप दीजिए दारू साहब मैं बंडी पूरे बंद है, कवर धागे सो है, देख ले सकते बोल के बोल रहे भी वो छोड़ के रब मारा, पैर बढ़ दो बोलते यहाँ पे मारना, सब पड़ा बड़ मारना, दोनों नाखून चल गए, 6 टाकियाँ गिरे पूरे. यहाँ से हड्डी सर गए, सर का दिख रहा साहब यश करा निकलना. कितने टाके लगे यहाँ पे 6 टाके. कौन मारे? गोपी नाम था. हाँ गोपी नाम. क्या नाम है? गोपी. और ट्रैफिक पुलिस वाले थे ना उन्होंने? हाँ ट्रैफिक पुलिस वाले गोपी नाम. अच्छा, आपके 2 भी नाखून चले गए? हाँ दोनों नाखून चले गए, 6 टाकियाँ गिरी. यहाँ से हड्डी सर का दिख रहा साहब, ये स्कैनिंग निकलना पड़ता, ये हाथ उठ रहा है. अच्छा, हाँ क्या काम करते हैं आप यहाँ पे? भाई बंडी सब बंडी लगा. कौन सी बंडी है? हमारी बंडी नहीं है, छुट्टी पे हूँ. अच्छा, हाँ. रोजाना लगाते हैं बंडी? हाँ रोज कभी रंदर लगाते कभी नहीं लगाते. आज तो नहीं, हम 4 दिन से छुट्टी पे हूँ. अच्छा, चुप आया, रूम पे था मेरा, मैं ठहरा था, पूरा बंडिया छोड़ दिया. हाँ. मेरा को मार रहा, पैर पड़ दो बोले तो मार रहा. क्या नाम है आपका? सुरेश. ठीक. मुर्तुजा और गोपी. मैं जा रहा था, एक बच्चे को मारे बंडिया ने मारे, तो मेरे को बोले कर रहा हेल्प करो ना था, तो मैं GPS को लेके आया, ये उसको ले गया हॉस्पिटल को लेके आने के बाद में लैंड वालों को बुला के मेरे को मार खिला दिया गोपी. नाजायज मार दिए मेरे को. कंप्लेन करें? हाँ नहीं कंप्लेंट नहीं करें. हाँ
రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం మున్సిపాలిటీ పరిధిలో 86 మంది పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు మున్సిపల్ చైర్మన్ కప్పరి స్రవంతి నిత్యావసర సరుకులు మరియు బియ్యం పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా చైర్మన్ మాట్లాడుతూ ప్రస్తుత లాక్డౌన్ పరిస్థితుల్లో మున్సిపల్ కార్మికులు నిర్భయంగా విధులు నిర్వహిస్తున్నారని కొనియాడారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్, కౌన్సిలర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా ములకలపల్లి గుడ్ షెఫర్డ్ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో మండల పరిధిలోని 10 గ్రామాల్లో నిరుపేద కుటుంబాలకు బియ్యం, నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా సంస్థ డైరెక్టర్ నిర్మల మాట్లాడుతూ ప్రమాదకరమైన కరోనా వైరస్ సోకకుండా ప్రజలంతా వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత పాటించాలని, స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండాలని సూచించారు. ఈ కార్యక్రమంలో సంస్థ సభ్యులు మాధవి, ఆయా గ్రామాల సర్పంచులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మీ పిల్లలకు చెప్పండి, పిల్లలకి అంతా సీరియల్స్ మీద, సినిమాల మీదే ఉంటారు, కానీ ఆ జబ్బు ఏంటి అన్నది పిల్లలకు కూడా చెప్పండి. మనం ప్రతి నెల మీటింగ్కి వచ్చినప్పుడు అందరూ మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు, ఆరోగ్యం చూసుకోవాలి, ఆరోగ్య జాగ్రత్తలన్నీ. కానీ ఇప్పుడు ఇది వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా మనం ఎక్కువ జాగ్రత్త తీసుకోవాలి. ఇంకొకటి ఏంటి, మనం ప్రతిసారి షెఫర్డ్ సంస్థ నుండి ముందుకు వచ్చి వాళ్ళ సాలరీస్ నుంచి, వాళ్ళ ట్రావెల్స్ నుంచి చేసి ఎంతో కొంత వాళ్ళు అందరూ పోగు చేసేసి మీకు 15 మందికి, ఊరి మొత్తానికి కాకపోయినా 15 మందికి ఎంతో కొంత సహాయం చేద్దాం. ఇంటికి కరోనా వల్ల బయటికి వెళ్ళకోకుండా ఇళ్ళల్లో ఉండి ఇప్పుడు ఇంటికి కొంతమందికి గడుస్తుంది, కొంతమంది గడవలేని పరిస్థితులు ఉన్నారు కాబట్టి అందరూ వాళ్ళు అన్ని చోట్ల అన్ని సంస్థలు, రకరకాల సంస్థల ముందుకు వచ్చి చేస్తున్నారు. వాళ్ళ వంతుగా వాళ్ళు ముందుకు వచ్చి చేయడం అనేది చాలా అసలు మంచి కార్యక్రమం ఇది. అలాగనే ఇప్పుడు మనం కూడా ఎందుకంటే సరే మనం రైతు వారిగా కూలి వాళ్ళకి పొలంకి వెళ్తూ ఉంటాం కాబట్టి సరే మనం వెళ్ళినా కూడా మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఆ డిస్టర్బెన్స్ మనం అంటే ఆ గ్యాప్ మనం పాటించాలి. అలాగనే ఇప్పుడు ఈ మాస్కులు లేకపోయినా కూడా మనం కచ్చిప్పలైనా ఫైట్ చేయగలం. రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా ముస్తాబాద్ మండల కేంద్రంలో మండల సర్పంచుల ఫోరం అధ్యక్షుడు కిషన్ రావు మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ కరోనా వైరస్ నివారణ చర్యలో భాగంగా ముస్తాబాద్ మండలంలోని 22 గ్రామాల పంచాయతీల సర్పంచులు వారి నెల వేతనాన్ని సీఎం సహాయ నిధికి అందించారని తెలిపారు. వణికిస్తున్నటువంటి కరోనా వైరస్ను అరికట్టడంలో భాగంగా మేము సైతం అంటూ మా రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారి, సర్పంచుల ఫోరం రాష్ట్ర అధ్యక్షుల వారి సూచనల మేరకు మేము కూడా ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి మా వంతు సహాయంగా ఒక నెల జీతం కంప్లీట్గా ఒక నెల జీతం ఇవ్వడానికి మేమందరం ఇష్టపూర్తిగా ఒప్పుకుంటున్నాము. మండల తరఫున కూడా మేమందరం మండల సర్పంచుల ఫోరం అధ్యక్షుల వారిని అనుసరించి మరి ఈ ఒక్క నెల జీతాన్ని పూర్తి స్థాయిలో ఇవ్వడానికి మేమందరం ముందుకు వస్తున్నాము. దీన్ని ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి పంపిస్తాము. అదేవిధంగా ఇట్టి కరోనా వైరస్ను మన తెలంగాణలోకి, అదేవిధంగా భారతదేశంలోకి అది కాకుండా ప్రజలు సమాయత్తమై సామాజిక దూరాన్ని పాటించి, అదేవిధంగా పరిశుభ్రతను పాటించి, చేతులు శుభ్రంగా కట్టుకొని, అదేవిధంగా ఏదన్నా ఎవరైనా విదేశాల నుంచి కానీ, అదేవిధంగా ఇతర గ్రామాల నుంచి కానీ ఒక గ్రామాలకు రావడం అనేది దాదాపుగా నిషేధించబడింది. దీన్ని ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో ఆయా గ్రామాల సర్పంచులు పూర్తి బాధ్యత తీసుకొని మరి మేము పూర్తిగా మా గ్రామాల్లోకి కరోనా రాకుండా అందరం కలిసికట్టుగా ప్రయత్నించి మరి మా గ్రామాలలో సేఫ్టీగా ఒక్కరికి కూడా రాకుండా మేము అందరం పాటుపడతామని తెలియజేసుకుంటాం. ఈ కరోనా గారి సందర్భంగా ఒక మాట చెప్పుడుతోనే మా ముస్తాబాద్ మండల సర్పంచులు అందరూ మా ఒక నెల వేతనాన్ని ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధికి ఇవ్వడానికి మన మంత్రి గారు మన కేటీఆర్ పిలుపు మేరకు మా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కూడా, సర్పంచ్ ఫోరం అధ్యక్షులు కూడా వారు కూడా ఆ విధంగా చెప్పడం జరిగింది. అదేవిధంగా వారి సూచన ప్రకారం కూడా మేము కూడా అందరం ముస్తాబాద్ మండల సర్పంచులు అందరం ఒక నెల వేతనాన్ని సహాయ నిధికి, అదేవిధంగా ఎక్కడికైనా ఇప్పుడు వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన ఉన్న వారికి కూడా వారికి సాయంగా మా వంతుగా మేము కూడా ముందుండి చేస్తామని అందరము కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా ప్రతి గ్రామం నుంచి కూడా స్వచ్ఛందంగా ఇప్పుడు విలేజ్లో కూడా సర్పంచులకు ఇప్పుడు ఇంతకుముందు డిఎస్పీ గారు కూడా అవగాహన చేసినట్టు కూడా మేము కూడా సర్పంచులు కూడా ముందుండి అందరితోని విలేజ్లో కూడా మోటివేట్ చేసుకుంటూ ఏ విధంగా చేసినామో ఇది మహంకార కరోనా తరిమి కొట్టేందుకు అందరూ కలిసికట్టుగా ఉండాలని కోరుకుంటూ, ఎవరైనా కానీ బయటకు వెళ్తే ఇప్పుడు డిఎస్పీ గారు వారు చెప్పిన కొద్ది సూచనలు పాటించకపోతే కేసులు కూడా అవుతాయట. అందు గురించి అందరు యువకులు కూడా దీన్ని కూడా ముందు ఆలోచించుకొని
బయటకు వెళ్లకుండా దయచేసి ఇళ్లలో ఉండాలని కోరుకుంటూ మాకు ముఖ్యమంత్రి గారు కేటీఆర్ పిలుపు మేరకు మేము కూడా అందరూ కలిసికట్టుగా ఇవ్వాలి ఒక నెల వేతనాన్ని ఇచ్చినందుకు మా మండల సర్పంచ్ తరఫున వారి సర్పంచానికి నా పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ వస్తున్నాం. రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నంలో ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి తనయుడు మంచిరెడ్డి ప్రశాంత్ కుమార్ రెడ్డి పుట్టినరోజు సందర్భంగా టీఆర్ఎస్ యూత్ నాయకులు రాజు ఆధ్వర్యంలో స్థానిక బస్టాండ్ ఆవరణలో వలస కూలీలకు అన్నదాన కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, కమిషనర్, కౌన్సిలర్లు పాల్గొన్నారు. కామారెడ్డి జిల్లా కలెక్టరేట్ భవన్లో మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా మంత్రి మాట్లాడుతూ లాక్డౌన్ అమలు చేయడంలో జిల్లా యంత్రాంగం చేస్తున్న కృషి అభినందనీయమని కొనియాడారు. కరోనాను కట్టడి చేయడానికి ప్రజలందరూ సహకరిస్తున్నారని పేర్కొన్నారు. ఇదే స్ఫూర్తితో ప్రజలను నిబంధనలు పాటించాలని కోరారు. ఈ సమావేశంలో జిల్లా కలెక్టర్ డాక్టర్ శరత్ కుమార్, ఎస్పీ శ్వేతారెడ్డి, అదనపు కలెక్టర్లు యాదిరెడ్డి, వెంకటేష్, దోత్రే తదితరులు పాల్గొన్నారు. అయితే అక్కడక్కడ మాకు కార్డు లేదు అని చెప్పి కొందరు పీదలు కూడా వస్తూ ఉన్నారు. మన కార్డు అప్లై చేసుకున్నాం, మనకి కార్డు రాలేదని అని అడుగుతూ ఉన్నారు. ఈ సమయంలో ఇమీడియట్గా కార్డు ఇవ్వడం ఆ ప్రాసెస్ చేయలేము కాబట్టి ప్రభుత్వం తరఫున కూడా సహాయం ఉంటుంది. అయితే నేను ఈ సందర్భంగా కార్డు ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఎవరికైతే బియ్యం అవసరం లేదో, ఎవరికైతే కార్డు ఉండి ఎవరికైతే బియ్యం అవసరం లేదో వారికి నేను చేతులెత్తి నమస్కారం చేస్తాను, అడుగుతా ఉన్నా, మనం చేస్తా ఉన్నా. దయచేసి ఆ పేదవారికి ఇవ్వండి ఆ బియ్యాన్ని. ఎందుకంటే మీకు అవసరం లేని వారు ఈ బియ్యాన్ని, అవసరం ఉంది పేదవారికి ఆ బియ్యాన్ని ఇవ్వండి అని చెప్పి నేను చేతులెత్తి నమస్కారం చేసి మనం చేస్తా ఉన్నా. ఇది ఒక మంచి కార్యక్రమం, ఇది ఒక ఆపద వచ్చింది మనందరికీ. ప్రభుత్వం కూడా అన్ని రకాలు చేస్తూ ఉన్నది. కానీ మనంగా మన గ్రామంలోనే మనకు తెలుసు ఎవరైతే బీదవారు ఉన్నారో, ఎవరికైతే కార్డు లేదో, తిండి దొరకదో అటువంటి వారిని గుర్తించి ఎవరికైతే బియ్యం అవసరం లేకుండా కూడా తీసుకుంటున్నామో కార్డు ఉండి వాళ్ళు దయచేసి వాళ్ళ బియ్యాన్ని దానం చేయాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా పిలుపునిస్తా ఉన్నా, మనం చేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి ఇటు జిల్లా వచ్చిన వారి ద్వారా వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉండినో ఆ లైన్లో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి ఆదేశాల మేరకు జిల్లా యంత్రాంగం, కలెక్టర్ గారు, ఇటు ఎస్పీ గారు, ఇటు పిఎంహెచ్ఓ గారు, అట్లాగే మా ప్రజాప్రతినిధులు, మా మున్సిపల్ సైడ్ పర్సన్ అమ్మ, అందరూ కూడా ముందే జాగ్రత్తలు తీసుకొని ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి పిలుపు లాక్డౌన్ని సమర్థవంతంగా అమలు చేసినాం. అమలు చేయడం వల్ల ఇవాళ విదేశాల నుండి వచ్చిన 1272 మందిని హోమ్ క్వారంటైన్లో పెట్టి దాంట్లో 1267 మందికి 14 రోజులు పూర్తయిపోయింది. ఒక 5 మాత్రమే ఇంకా 14 రోజులు కావాల్సి ఉన్నది. అట్లాగే వేరే రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చిన 1007 మందిలో 628 మందికి 14 రోజులు పూర్తయిపోయింది. ఇంకొక 379 మందికి 14 రోజులు పూర్తి కావాల్సి ఉన్నది. అయితే నేను ఇంతకుముందు చెప్పినట్టు జిల్లా యంత్రాంగం నిరంతరం పనిచేయడం మూలంగా ఈ 1272 మందిలో, ఈ 1007 మందిలో ఒక్క పాజిటివ్ కేసు కూడా, అంటే వీళ్ళు లాక్డౌన్ ఇంట్లోనే ఉండడం మూలంగా సేఫ్గా అందరూ కూడా వారు సేఫ్గా ఉన్నారు, బయట వారి సమూహం, వారి కాలనీ, వారి గ్రామం కూడా ఇవాళ సేఫ్గా ఉన్నదని చెప్పి చెప్పడానికి నేను చాలా సంతోషిస్తున్నాను. ఇది చాలా మంచి పరిణామం.
విదేశాల నుండి వచ్చిన వారి ద్వారా కామారెడ్డి జిల్లాలో ఎవరికి కూడా కరోనా వ్యాధి వ్యాపించలేదు, సోకలేదు. ప్రభుత్వం జిల్లా యంత్రాంగం తీసుకున్న చర్యల వల్ల పూర్తిగా కట్టడైందని చెప్పి నేను మరొకసారి మనవి చేస్తాను. యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా చౌటుపల్లి మండలం పతంగి టోల్ ప్లాజా వద్ద రెడ్ బావి గ్రామ యువత ఆధ్వర్యంలో కాలినడకన సొంత గ్రామాలకు వెళ్తున్న ఇతర రాష్ట్రాల కార్మికులకు భోజన ప్యాకెట్లు పంపిణీ చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఏసీపీ సత్తయ్య, సిఐ వెంకటేశ్వర్లు, ట్రాఫిక్ సిఐ ముని, రెడ్డిబాయి యువజన సంఘం సభ్యులు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఏసీపీ మాట్లాడుతూ యువత చెడు వ్యసనాలకు, మద్యానికి బానిస కాకుండా సమాజ సేవలో పాల్గొనాలని కోరారు. కరీంనగర్ జిల్లా కొత్తపల్లి మండలంలో లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో ఆకలితో అలమటిస్తున్న రాజస్థాన్ వలస కూలీకులకు తహసీల్దార్ ఆధ్వర్యంలో బియ్యం మరియు 500 రూపాయలు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో మున్సిపల్ చైర్మన్ రుద్రరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు. వీళ్ళు రాజస్థాన్ వాళ్ళు కొత్తపల్లి పట్టణంలో వీళ్ళు వినాయకుని బొమ్మల్ని, దేవుని బొమ్మల్ని తయారు చేసి వీధి వీధిన ఊరూర తిరిగి అమ్ముకునే వాళ్ళు. ఈ కరోనా మహమ్మారి వలన పాపం వాళ్ళు వీళ్ళు అమ్ముకొని పరిస్థితిలో ఉన్నారు. చిన్న చిన్న బొమ్మలు అమ్ముకుంటారు, గంపలు పెట్టుకొని ఊరు తిరిగి అమ్ముకుంటారు. వాళ్ళ పోయే పరిస్థితి లేదు. కరోనా వల్ల వీళ్ళని ఎటు పోనిస్తలేరు. వీళ్ళు కూరగాయలు కానీ, వంట సామాగ్రి కానీ, బియ్యం కానీ తీసుకొచ్చుకునే పరిస్థితి లేదు. తిందామంటే తిండికి లేదు. వీళ్ళకి ఎప్పటికప్పటికి వీళ్ళకు తిండి విషయంలో కానీ, భోజనాల విషయంలో కానీ ఎప్పటికప్పటికి మా మున్సిపల్ పక్షాన నేను వాళ్ళకి ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళకు అన్ని వసతులు కల్పిస్తున్నా. ఇటు విషయం వీళ్ళు ఇంతమంది, వీళ్ళు 5 కుటుంబాలు ఉన్నాయి, ఒక 21 మంది ఇక్కడ ఉన్నారు. వీళ్లకు ఏమి తిండికి లేదని చెప్పి మా పట్వారి గారికి, మా తహసీల్దార్ గారికి వాళ్ళకు ఒక నివేదిక, ఒక లిస్ట్ తయారు చేసి వాళ్ళకు పంపించడం జరిగింది. పంపిస్తే వాళ్ళకు మనిషికి 12 కిలోల చొప్పున వాళ్ళకు పంపించడం జరిగింది. ఈచ్ 500 రూపీస్ కూడా వాళ్ళు పంపించడం జరిగింది. వాళ్ళు పాపం దిక్కు లేని పరిస్థితిలో అడవిలో ఒక ఊరు బయట ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎటు పోయిన పరిస్థితులు ఉన్నారు. వీళ్ళని ఎప్పటికప్పుడు వీళ్ళని ఆదుకోవాలని చూసి డీలర్ దగ్గర తీసుకుపోయామంటే డీలర్ దగ్గర పోయే పరిస్థితులు అయితే తీసుకొచ్చుకొని పోలేదు. ఒక ట్రాక్టర్ తీసుకొని ట్రాక్టర్లో తీసుకొచ్చి వీళ్ళకి బియ్యం ఈరోజు ఇవ్వడం జరిగింది. ఎప్పటికప్పుడు ఇటువంటి వారి గురించి మా ముఖ్యమంత్రి గారు, మా కలెక్టర్ గారు, మా మంత్రి గారు కూడా వారు చొరవ తీసుకుంటారు. వాళ్ళ చొరవకు నేను ధన్యవాదాలు చేస్తున్నా. ముఖ్యమంత్రి గారు అయితే ప్రత్యేకంగా ఏ రోజుకి ఆ రోజు వీళ్ళ వలస వచ్చిన వాళ్ళు కానీ, వేరే రాష్ట్రం నుంచి వచ్చిన కూలీల గురించి కానీ, సంచార జీవుల గురించి కానీ ఎప్పటికీ వాళ్ళ తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలని, వాళ్ళకు బియ్యం కానీ, తిండి కానీ, స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థ వాళ్ళు కానీ, ప్రభుత్వం గారు కానీ, ప్రతినిధులు కానీ, మేయర్లు కానీ, ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ఎంపీలు కానీ వాళ్ళని ఆదుకోవాలని ప్రత్యేకంగా శ్రద్ధ తీసుకొని ఎప్పటికప్పుడు వారి గురించి చెప్తూనే ఉన్నారు. వారికి ముఖ్యమంత్రి గారికి, మా మంత్రికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. राजस्थान के रहने वाले इधर मूर्ति बना के 5 फैमिली के रह रहे हैं. बहुत तकलीफ हो रहा खाने पीने का. रेड्डी साहब, गोपाल रेड्डी साहब आके टाइम पे हमारे को आटा वो थोड़ा बहुत हेल्प करा, सब्जी वब्जी दे रहे और अभी चावल भी ला के दिया है. अब ज़रा हमको खाने पीने का ज़रा वो हो रहा, वो तकलीफ थोड़ा दूर हो रहा. चेयरमैन साहब आके दिया, गोपाल रेड्डी साहब 12 किलो चावल और वो दिया. पटवारी साहब और हमारा मदद कर रहे. ऐसा कोरोना वायरस तक हमारा मदद करते रहेंगे तो हम
जिएंगे, नहीं तो हमारा तकलीफ बहुत आगे बढ़ जाता। आपको मदद करे तो आप भगवान के तरफ है, हमारा मदद करते रहे जी। कोरोना वायरस है, जब तक हमारा मदद करे हम घर में बैठ के हम कैसे तो भी सीएम साहब को भी हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। వరంగల్ నగరంలోని 9వ డివిజన్లో టీఆర్ఎస్ నాయకుడు మర్రి శ్రీనివాస్ 50 నిరుపేద కుటుంబాలకు బియ్యం నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు. ఈ సందర్భంగా వైరస్ సోకకుండా ప్రతి ఒక్కరూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని స్థానికులను కోరారు. కరోనా కట్టడికి ప్రజలంతా ప్రభుత్వ సలహాలు పాటించాలని సూచించారు. సామాజిక దూరం పాటించాలని, స్వీయ నిర్బంధంలో ఉండాలని తెలిపారు. నిజామాబాద్ జిల్లా మల్లారం గ్రామంలో లాక్డౌన్ నేపథ్యంలో పనులు నిలిచిపోయి ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న పేద ప్రజలకు నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేశారు. మీ పేరు, మీ విలేజ్ అంటే రేషన్ డీలర్తో పాటు వీఆర్ఓ గారు ఖచ్చితంగా ఉండాలి, అంటే ప్రతి ఒక్కరు వెరిఫై చేసుకోవాలి అంతేనా? సో బట్ అదేవిధంగా మరి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వారు 1500 రూపాయలు 12 కిలో, ఒక వ్యక్తి 12 కిలో రైస్ని, దాంతోపాటు పప్పులు ఉప్పులు కూడా ఇస్తామని చెప్పారు. మరి మీ సివిల్ సప్లై ఆఫీసర్స్ దానిపైన స్పందన ఏ విధంగా ఉంది? వరంగల్ జిల్లా కేంద్రంలోని 14వ డివిజన్ శాంతినగర్లో డ్రోన్ కెమెరాతో సోడియం హైపోక్లోరైడ్ పిచికారి కార్యక్రమాన్ని మేయర్ గుణప్రకాష్ రావు ప్రారంభించారు. ఈ కార్యక్రమంలో కమిషనర్ పమేల సత్పతి, టీఆర్ఎస్ స్టాండింగ్ కమిటీ మాజీ సభ్యుడు భయ్యస్వామి తదితరులు పాల్గొన్నారు. మున్సిపల్ కార్పొరేటర్ భయ్యస్వామి వారి డివిజన్లో ఈ డ్రోన్ల ద్వారా పిచికారీ కార్యక్రమం స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఈ 15 ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్ నో మూమెంట్ జోన్స్లో డిక్లేర్ చేసినాము. దానిలో ఇది కూడా ఒక భాగంగా ఉంది కనుక ఈ కరోనా వైరస్ను కట్టడి చేసే దాని లోపల కొన్ని చిన్న ఇరుకైన సందులు అవి ఉన్నాయి. ఆ చోట మనం స్ప్రే చేయడం కూడా ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది కనుక డ్రోన్స్ యొక్క సహాయంతో పూర్తి స్థాయిలో ఈ ఏరియాను మనం స్ప్రే చేయడం జరుగుతుంది. దీంతోపాటు 15
ఎఫెక్టెడ్ ఏరియాస్లో కూడా ఈ డ్రోన్ల సహకారంతో స్ప్రే చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటా ఉన్నాం. లోపల ఉన్న వారికి కూరగాయలు కూడా 15 వ్యాన్లలో మనము ఆల్రెడీ వరంగల్లో మొబైల్ వ్యాన్స్ తిరుగుతూ ఉన్నాయి. ప్రతి వ్యాన్కు 2 మున్సిపల్ ఆఫీసర్స్ని అలాట్ చేయడం జరిగింది. నిత్యావసర వస్తువులకు కూడా వారు ఇబ్బంది పడకుండా అనేకమైన కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం. ఒక 450 మంది ఈరోజు సర్వే చేస్తూ ఉన్నారు. ఇంకేమన్నా సస్పెక్టెడ్ కేసెస్ ఉన్నాయా అని వారు ఎవరితో తిరిగింది ఇవన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో సర్వే చేస్తాను. ఏది ఏమైనా దీన్ని ఒక ఛాలెంజ్గా తీసుకొని దీన్ని పూర్తి స్థాయిలో కంట్రోల్ చేసేందుకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వారు కేసీఆర్ గారి ఆదేశానుసారం, కేటీఆర్ గారి ఆదేశానుసారం అన్ని చర్యలు కూడా మేము తీసుకుంటామని తెలియదు. కర్నూలు జిల్లా కోడుమూరు పట్టణంలో మొబైల్ వ్యవస్థ ద్వారా నిత్యావసర సరుకులు పంపిణీ చేస్తున్నట్లు సిఐ పార్థసారథి రెడ్డి తెలిపారు. సరుకుల పంపిణీలో గ్రామ పంచాయతీ సిబ్బంది ప్రత్యేకంగా కృషి చేస్తుందని అన్నారు. మంచినీరు, పాలు, కూరగాయలు మొబైల్ వ్యవస్థ ద్వారా సరఫరా చేస్తున్నట్టు తెలిపారు. ఈ మేరకు ప్రజలు బయటకు రావద్దని విజ్ఞప్తి చేశారు. కోడుమూరు పట్టణాన్ని రెడ్ జోన్గా గుర్తించిన నేపథ్యంలో పోలీసులు, అధికారులు చర్యలు సహకరించాలని కోరారు. కోడుమూరు గ్రామంలో కరోనా వ్యాధిగ్రస్తులను ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది. కావున ఈ గ్రామాన్ని రెడ్ జోన్గా ప్రకటించడం జరిగింది. ఎంటైర్ కోడుమూరు పట్టణ టౌన్ని వచ్చేసి రెడ్ జోన్గా ప్రకటించడం జరిగింది. కావున గ్రామంలో ఉన్నటువంటి రెడ్ జోన్ ఏమనగా గ్రామంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు బయటికి వెళ్ళకూడదు, బయట వ్యక్తులు గ్రామంలోకి రాకూడదు. కాబట్టి ప్రజలందరూ కూడా ఈ యొక్క నిబంధనలందరూ కూడా పాటిస్తారని, అదేవిధంగా ఎక్కడ షాపులు కానీ ఏవి కానీ గ్రామంలో కొద్ది రోజుల పాటు నిషేధించబడింది. కాబట్టి మీరెవరు కూడాను బయటికి రాకూడదు. మీకు నిత్యావసర వస్తువులు ఏవైతే ఉన్నాయో పాలు, మంచినీళ్లు, కూరగాయలు ఇవి పంచాయతీ ఈవో గారు మీకు అందరికి కూడా మొబైల్ వ్యాన్స్, మొబైల్ వెహికల్స్ ద్వారా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. కాబట్టి ఎవరు కూడాను దీని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం. మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒకటే, మీరు ఇంటికే పరిమితం కావడం. కొద్ది రోజుల పాటు ఈ నిబంధనలను అందరూ కూడా పాటించాలి. కర్నూలు కలెక్టరేట్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో కరోనా వైరస్ కట్టడి చర్యలపై టాస్క్ ఫోర్స్ నోడల్ అధికారులతో జిల్లా కలెక్టర్ వీరపాండియన్ సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో జాయింట్ కలెక్టర్ రవి పటన్ శెట్టి, ఎస్పీ డాక్టర్ కె ఫకీరప్ప పాల్గొన్నారు. బులెటిన్ ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారాలపై స్పందించిన సిపి అంజన్ కుమార్. నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరిక. కామారెడ్డి జిల్లాలో మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి మీడియా సమావేశం. లాక్డౌన్ను అమలులో జిల్లా యంత్రాంగం కృషి అభినందనీయమని ప్రశంస. వరంగల్ జిల్లాలో పటిష్టంగా కరోనా కట్టడి చర్యలు. డ్రోన్ కెమెరాతో సోడియం హైపోక్లోరైడ్ పిచికారి. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో పేదలకు అండగా నిలిచిన గుడ్ షెఫర్డ్ సంస్థ. ములకపల్లి మండల పరిధిలోని 10 గ్రామాల్లో సరుకుల పంపిణీ. ఇవి బులెటిన్ విశేషాలు. చూస్తున్నామండి విత్ న్యూస్. లక్ష్యం సమాజ హితం.